Thank you, Jesus. We love you so much. Thank you for saving us. Thank you for coming to us when we were in darkness. You came to us. And you brought us out of darkness. And you brought us home. You brought us home. Home to your heart. Home to your heart. Thank you that we have a place to rest. We put all of our trust in you. Thank you, Lord, that you turn everything around for good. Even the bad things, you turn it around for good. Even the painful things, you turn around for good. Because you always have the first word. You always have the last word. You rule. You are in charge. And we thank you. Thank you, Father. Praise you, Lord. Thank you, Father. Thank you, Father. Just before we begin, I want to pray for people who are very tired. Some of you are feeling very exhausted. Can you put your hand up if that's you? So about 20 people put their hand up. Can you please stand where you are if you're feeling exhausted? Just only those people who put their hands up. Yeah. We just want to pray for strength. We just want to pray for strength. Refreshment. Refresh. Amen. Deep refreshment. Deep rest, brother. Deep rest, sister. Deep rest, sister. More. More. Father, we just give you our exhaustion. Here it is, Lord. Just pray. Here it is, Lord. I'm so tired. I need your rest. I need your strength.
I need your strength. Here's my exhaustion, Father. Come into my exhaustion. I need your power now and your strength. Pour in. Pour into my heart, Lord. Pour into my body. I am so tired.
Thank you, Holy Spirit. If God be for us, who can be against us? Thank you, Holy Spirit. You're pouring out the living waters into thirsty hearts today. Thank you. We love your presence. Thank you for deep refreshment today. Yes. Yes. Taste and see that the Lord is good. Drink deeply of the Holy Spirit. Amen. Amen. Thank you. Amen. Father, thank you that every day we can come to you. Every day we can give our tiredness to you. It's the great exchange. As we give you our tiredness, as we pour out our exhaustion to you, Father, then you come, Lord, and you take the exhaustion out of us. And you refresh us. Oh, you refresh my spirit. You refresh my soul. Every day we can come to you like this. Every day we can get refreshed. The goodness of God. Hallelujah. Amen. Thank you, Father. Amen. Amen. Just invite you to take a seat now. And we just want to thank you and honor you, Jesus. Because you empower us to walk with you.
We can't even walk with you unless you help us. ကျွန်တော်တို့နဲ့အတူတူအမြဲတမ်းရှောက်လန်းပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ယေရှုတင်တယ် And so we want to come before you with thanksgiving today. အခုချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကယေရှုတင်ခြင်းများစွာဖြင့်ကိုရောတန်ကိုချင်ကပ်ရအောင် We want to lift you high in our hearts. ကိုရောကိုချီးမြှောက်ပါတယ် Come and have the first place in our hearts, ကျွန်တော်တို့နှ Jesus. လုံးသားထဲမှာပထမဦးစားပေးနေရမှာကိုရောထားပါတယ် Come and rule over my mind. Just pray that. Rule over my mind. Amen. And rule over my soul. Over my emotions. Give me your wisdom to walk on your path. Oh, cause my heart to be pure before you. Thank you, Jesus, for my brothers and sisters today. That I am so blessed. I'm so blessed to be with them today. Thank you very much again for having me. Thank you for opening your heart to the Lord. In Jesus' name. Amen. I want to start with a story today. When my mother was very sick, she was old and she was very sick. And I was taking care of her and bringing her to doctors. And it was a very hard time in my life. That was in 2016. And as I was caring so much for her, my sisters began to criticize me. Why are you doing this? Why are you not doing that? And my sisters began to speak against me. And it really hurt my heart. Because I was doing my ministry and caring for my mom. Both. And so it wasn't like once or twice, it was ongoing pattern. And so I had to pour my heart out to Father God. I'm really having a hard time with my sisters, Lord. Father, I really feel hurt in my heart the way they treated me. And it's so unfair. That's what I said to God. I'm the one caring for my mom, but they are being mean to me. And so the Bible says that we're to pour out our hearts before God. And I began to be angry with them. And I began to have some hatred against them.
သူ့ကိုဘယ်လိုစန့်ကျင်ရမလဲဆိုတဲ့အရာတွေတောင်မှဖြစ်ပေါ်လာတဲ့သူရဲ့စိတ်ထဲ So I knew my heart was not right with God. ဖခင်ရဲ့ရှေ့မှာအဲ့ဒါကမကောင်းမှုဆိုတာကျွန်မကသိပါတယ် So I had to share with Father God. အဲ့ဒီခါကျတော့ဖခင်ရဲ့ရှေ့မှာကျွန်မကပြောပါတယ် I want to forgive my sisters. ကျွန်မရဲ့အမကိုကျွန်မခွင့်လွတ်ချင်ပါတယ်ဆိုပြီးပြောပါတယ် I really do, Lord. ကျွန်မတကယ်ပဲလုပ်ချင်ပါတယ် I've tried very hard, ဒါပေမဲ့အရန်ခက်ခဲပါတယ် but I'm still so angry with them. ဒါပေမဲ့သူတို့နဲ့ပေါ့နော်အရန်ပဲစိတ်ဆိုးတာဖြစ်ပါတယ် And there was bitterness that came into my heart. သူ့ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာအရန်ပဲခါတီးနေတာဖြစ်ပါတယ် And I said to God, you have to help me forgive. ဖခင်စီမှာတောင်းတယ်ပေါ့ခွင့်လွတ်ခြင်းပေးဖို့ရန်အတွက်ဖခင်ကိုကူညီတောင်းပါတယ် Because I can't forgive that. သူတို့ကိုကျွန်မကခွင့်မလွတ်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ Has that ever happened to you? အဲ့လိုမျိုးရောဖြစ်သလား What about you? သင်ရောအဲ့လိုဖြစ်ဘူးသလား Has there been a family member who has really hurt you? တကယ်ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုထဲမှာအဲ့လိုနာကျင်မှုတွေရောခံစားရပါသလား Or maybe someone in your village or city that's really, really hurt you. ကိုယ့်ရဲ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ရွာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့နေရဲ့ဒေသမှာအဲ့လိုပဲကိုယ့်အပေါ်ကိုနာကျင်စေတဲ့သူရောရှိပါသလား I think if we're honest, we can all say we've all been very hurt, right? အဲ့ဒီအချိန်မှာခံစားရတဲ့အချိန်မှာအရင်ပဲခက်ခဲတာဖြစ်ပါတယ် And so I cried out, Father, you have to change my heart, please. ဖခင်ရှိမှငိုကြွေးပြီးတော့မှကိုရောဖခင်ကျမရဲ့နှလုံးသားကိုပြောင်းလဲပေးပါ Because in my own ability, in my own strength, I cannot forgive. ကျမရဲ့စွမ်းအားနဲ့ကျမရဲ့လုံနိုင်တဲ့အားနဲ့ကျမမခွင့်လွတ်နိုင်ပါဘူး And so this took place over a period of time. အဲ့ဒီဟာကနေပြီးတော့မှအချိန်ယူရပါတယ်ဖခင်စီမှာတောင်းတဲ့အခါမှာ And he began to soften my heart. တဖြည်းဖြည်းနဲ့အဲ့ဒီအရာတွေကဖခင်ကဖြည့်ရှင်ပေးတာဖြစ်ပါတယ် And he began to show me we're not wrestling against people, we're wrestling against demons. ကျမတို့ကလူတွေနဲ့ရုန်းကန်နေရတယ်လို့ပြီးတော့ရှင်နတ်ဆိုးတွေနဲ့ပေါ့နော်မကောင်းဝင်နေတဲ့ကျမတို့ကနေ့တိုင်းရုန်းကန်နေရတာဖြစ်ပါတယ် You see, this was a demonic attack that came against me through my sisters. ဝိညာဉ်ဆိုးလို့ပဲပြောမယ်နော်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့မှသူ့ရဲ့အမနှလုံးသားတွေကနေကျမတို့ကိုတိုက်ခိုက်ဖို့ရန်အတွက်လှုပ်ဆောင်နေတာရုန်းကန်နေတာဖြစ်ပါ And တယ် Father started softening my heart. ကျမရဲ့နှလုံးသားထဲမှာဖခင်သခင်ကနေဖြည့်ရှင်ပေးတာဖြစ်ပါ And I began to be able to forgive them for very specific things. ဖခင်ကနေပြီးတော့မှသူတို့ကိုအဲ့ဒီနာကြည့်နေတဲ့နေရာကနေခွင့်လွတ်ပေးဖို့ရန်အတွက်ကူညီတာဖြစ် There ပါ were တယ် so many criticisms. အဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာအများကြီးပဲကန့်ကွက်စရာတွေအများကြီးရှိမှာပါ I decided I would write them all down. ဒီမှာအတူရဲ့ခက်ခဲမှုတွေပေါ့နော်အဲ့မှာအများကြီးရှိပါတယ် So that then I could pray, Lord, I forgive them for this. ကျမကဒီလောက်ထိကျမကခွင့်လွတ်ပြီးပါပြီ And then I put a check mark. ပြီးလို့ရှိရင်ဒါလေးကိုမှတ်ရေးထားတယ်အမှတ်ချစ်ထားပါတယ် And also forgive them for lying about me. ကျမအပေါ်မှာလိန်ညာတဲ့အရာတွေအတွက်လည်း I put a check mark ပြီး in လို့ my ရှိရင် journal. ခွင့်လွတ်ပေးတယ်ဆိုပြီးတော့မှ tick လုပ်လိုက်ပါတယ် I forgive them for not helping me. ကျမကိုမကူညီတဲ့သူတွေအတွက်ဆိုပြီးတော့မှ I put a check mark. ခွင့်လွတ်ခြင်းဆိုပြီးတော့မှ tick လုပ်လိုက်ပါတယ် And so over a period of time, I was able to deeply forgive my sisters. နောက်ဆုံးကြတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့အားလုံးကိုအရာအားလုံးကိုခွင့်လွတ်နိုင်ပါတယ် What about you? သင်နဲ့ကျွန်ုပ်ရော Is there someone that you haven't forgiven? တခါတလေကြလို့ရှိရင်ကိုခွင့်မလွတ်နိုင်တဲ့အရာတွေရှိကောင်းရှိပါမယ် Sometimes we don't realize there's unforgiveness in our hearts. ကျမတို့နှလုံးသားထဲမှာတခါတလေကြလို့ရှိရင်လုံးဝခွင့်မလွတ်နိုင်တဲ့အရာတွေရှိကောင်းရှိပါလိမ့်မယ် Sometimes we need the Holy Spirit to shine His light. Amen? တခါတလေကြတော့ဒီမှာတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ဒါကျမတို့ကခွင့်လွတ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ် And so I can say now, I love my sisters.
အခုကျမပြောချင်ပါတယ်ကျမရဲ့အမကိုအယမ်းပဲချစ်ပါတယ် I bless my sisters. ကျမရဲ့အမကိုတကယ်ပဲ I have a better relationship with my ပို့ပြီးတော့မှ sisters. ကျမတို့ရဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာဟာပို့ပြီးတော့မှခိုင်မာလာပါတယ် Now I don't trust them fully. I don't trust them in some ways. သူတို့ကိုကြတော့တခါတလေစာမွေးဆိုတာကဗာလဲမ trust I don't trust them. သူတို့ကို trust မယုံကြည်ဘူးပေါ့နော်တခါတလေကြ But I love them. ဒါပေမဲ့ချစ်ပါတယ် I want to tell you another story. အခြားပုံပြင်တစ်ပုဒ်ကိုပြောပါမယ် When I was 10 years old, I had a friend named April. ကျမစနေအရွယ်တုန်းကကျမတငယ်ချင်း April ဆိုရဲနာမည် We were really good friends. ကျမတို့ဟာတကယ်ပဲရင်းရင်းနှီးနှီးတငယ်ချင်းတွေဖြစ်ပါတယ် We would play with our dolls ကျမတို့ together. ကအယုတ်ကလေးတွေနဲ့အတူတူဆော့ပါတယ် She lived down the street from me. သူတို့ကအမြဲတမ်းပဲဆော့နေကြတငယ်ချင်းတွေပါ But one time, I got really angry at her. တနေ့ကျတော့ကျမအယမ်းသူ့ကိုစိတ်ဆိုးတာဖြစ်ပါတယ် And she got angry at me. သူကလည်းကျမကိုစိတ်ဆိုးပါတယ် You know what children are like, right? ကလေးတွေကအဲ့လိုပါပဲ I don't like you anymore. ငါနင့်ကိုမခေါ်တော့ဘူး Then she went to her house. လို့ရှိရင်သူကသူ့အိမ်ပြန်သွားတယ် I went to my house. ကျမကလည်းကျမအိမ်ကိုပြန်သွားတယ် And after a few days, I started getting lonely. နောက်ပိုင်းကျတော့2ရက်3ရက်လောက်ကြာတဲ့အခါမှာသူကပြင်းလာတယ် I had my dolls, but no one to play with. သူမှာအယုတ်ကလေးတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကစားပေးမဲ့အဖော်မရှိပါဘူး Oh, I'm going to say sorry to her. အိုးငါခွင့်လွှတ်ချင်းတောင်းရမယ်ဆိုပြီးတော့မှတက်ကြည့်ရတယ် Okay I'll get on the phone. လို့ရှိရင်သူ့ကိုဖုန်းခေါ်လိုက်တယ် I say, sorry, April. Sorry ပါဆိုပြီးပြောလိုက်တယ် She said, I'm sorry too. ကျမကလည်း sorry ပဲခွင့်လွှတ်ပါ Let us be friends together. ကျမတို့အတူတကွတငယ်ချင်းပြန်ဖြစ်ကြရအောင်ဆိုပြီးတော့မှပြောတယ် Everything is perfect again. အရာအလုံးကပြည့်စုံပြန် We're ရော playing together with our dolls ရုပ်ကလေးတွေနဲ့အတူတူကစားကြပြန်ရော until 3 months later. 3လလောက်ကြာတဲ့အခါမှာ She did something to bother me. တခါပြန်ပြီးတော့မှရံပြန်ဖြစ်ပါတယ် I was angry. ပြီးလို့ရှိရင်သူကအရန်စိတ်ဆိုးလာတယ် She was angry at me. သူကလည်းသူ့တငယ်ချင်းကလည်းစိတ်ဆိုးလာတယ် I remembered all the bad things she did. သူ့အပေါ်မှာမကောင်းမှုလုပ်ခဲ့တဲ့အရာတွေအားလုံးကိုပြန်ပြီးတော့မှတတိရတယ် She remembered all the bad things I had done. သူ့အပေါ်မှာမကောင်းတဲ့လုပ်ရက်တွေအကုန်လုံးကိုသူကလည်းမှတ်မိပါတယ် I don't like you. ငါနင့်ကိုမခေါ်တော့ဘူး She went home to her ပြီးလို့ house. ရှင်သူလည်းသူ့အိမ်ကိုပြန်တယ် I went home to my ကျမ house. လည်းကျမအိမ်ကိုပြန်ပါတယ် And then I was lonely again after a week. ကျမလည်းတယောက်တည်းပဲပြန်ဖြစ်ပြန်ရော I guess I'll call her, သူ့ကိုပြန်ခေါ်ရင်ကောင်းမလားပေါ့နော် right? I'm sorry, April. sorry ဆိုပြီးတော့တစ်ခါဖုန်းပြန်ခေါ်ပါတယ် I'm sorry, Hillary. အရင်ပဲ sorry သူကလည်းပြန်ပြောပါတယ် Let's be friends. တကယ်ချင်းပြန်ဖြစ်ကြရအောင်ဆိုပြီးပြန်ပြောတယ် Everything was fine again. အကုန်လုံးကကောင်းမွန်ပြန်ရောသူတို့ရဲ့ဆက်ဆံရေးက But was it fine again? ဘာတွေပြန်ဖြစ်တယ်လဲဆိုရင် Was it? No. No. မဟုတ်ဘူး Because we never really forgave one another. တယောက်နဲ့တယောက်ကဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ခွင့်လွှတ်ခြင်းစစ်မှန်တဲ့ခွင့်လွှတ်ခြင်းမရှိကြလို့ပါ We only used the words. ကိုယ့်ရဲ့ပါဇက်ပဲသုံးပြီးတော့ Right? We only said, I'm sorry. ကိုယ့်ရဲ့စကားလုံးတွေနဲ့ပဲ sorry လို့ပဲပြောတာ Only words. စကားလုံးတွေနဲ့ပဲပြောတာဖြစ် We ပါတယ် didn't forgive one another from our ကျ hearts. မတို့ရဲ့နှလုံးသားတွေကနေခွင့်လွှတ်ခြင်းမဟုတ်ပါဘူး And we laugh about the story, right? ဒီပုံပြင်ကိုကျမတို့ကအရင်ကြိုက်မှာ Children. ကလေး Children. က But what about you? တင်နဲ့ကျွန်ုပ်ရော What about your relationships? ကိုယ့်ရဲ့တငယ်ချင်းတွေနဲ့ရောဘယ်လိုဖြစ်တယ်လဲ Your relationship with your mother, your father, your brother,
မိဘတွေချားမှာညီအကိုတွေချားမှာချစ်ချင်မြတ်တာတွေ your relationship with your wife or husband ကိုယ့်ရဲ့ဇနီးမောင်နှံတွေချားမှာ or ministry partner. ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းအမှုတော်ဆောင်တဲ့ဆက်ဆံမတွေကြားထဲမှာရော Could it be that you only said words ကိုယ့်ရဲ့စကားလုံးဖြင့်သာဖြင့်ခွင့်လွှတ်ခြင်းက and not forgave from the heart? ကျမတို့ရဲ့နှလုံးသားကနေစီးဆင်းလာတဲ့ခွင့်လွှတ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ် Today we're going to take a look at Jesus' teaching on forgiveness. ဒီမှာသခင်ယေရှုပြောကြားထားတဲ့ခွင့်လွှတ်ခြင်းတရားဆိုတာဟာ We're going to look at Matthew chapter 18, ကျမတို့ကဒီမှာ Matthew chapter 18 verses 21 through 35. အခန်းငယ်27ကနေ35ထိကြည့်ရအောင်မဿဲရှင်မဿဲအခန်းကြီး18အခန်းငယ်27ကနေ35ထိ And maybe Peter and Jesus were going for a walk. ပီတာနဲ့သခင်ယေရှုဟာအတူတူသူတို့ဟာရှိနေတဲ့အချိန်မှာ But we know they were having a conversation. သူတို့ကအတူတူစကားချင်းဖလှယ်ပြောကြပါတယ် And Peter was wondering about forgiveness. ပီတာကနေပြီးတော့မှအယံမဲ့အံ့ဩတာဖြစ်ပါတယ်ခွင့်လွှတ်ခြင်းတရားဆိုတာ And maybe his brother was bothering him. သူ့ရဲ့အကိုနဲ့ပေါ့နော်သူတို့ရဲ့အကြားမှာ Maybe his brother was hurting him over and over again. သူအကိုကနေပြီးတော့မှသူ့ကိုအမြဲတမ်းပဲနာကျင်စေတာဖြစ်ပါတယ် Well, let's read verses 21 and 22. ကျမတို့အခန်းငယ်27နဲ့22ကိုဖတ်ကြရအောင် So verse 21, then Peter came to Jesus and asked, Lord, how many times do I have to forgive my brother or sister who sins against me? Up to 7 times? Okay ထိုအခါပေတရုသည်ချင်းကပ်၍သခင်ညီအကိုတို့သည်အကျွန်ုပ်ကိုပြစ်မှား၍အကျွန်ုပ်သည်သူ၏အဖြစ်ကိုဘယ်နှကြိမ်လွတ်ရပါအံ့နည်းခုနှစ်ကြိမ်မြောက်အောင်လွတ်ရပါအံ့လောဟုတောင်းလျှောက်တော့ယေရှုကခုနှစ်ကြိမ်မြောက်အောင်လွတ်ရမည်ငါမဆိုအကြိမ်90လီမြောက်အောင်လွတ်ရမည်ငါဆို၏ So what do we see here? ကျမတို့ဒီမှာဘာတွေ့ရပါသလဲ Peter has this burning question on his heart. သူ့ရဲ့နှလုံးသားရဲ့ပီတာကနေသူ့ရဲ့နှလုံးသားထဲကနေပေါ့နော် Jesus. သူကအယံမဲ့သိချင်တာဖြစ်ပါ How တယ် many times must I forgive my ကျမ brother? ရဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အကိုကိုဘယ်နှကြိမ်တိုင်အောင်ကျွန်တော်ခွင့်လွှတ်ရမှာလဲဆိုပြီးတော့ပီတာကမေးပါတယ် My brother has been hurting me. ကျွန်တော်အကိုကကျွန်တော်ကိုအယံမဲ့နာကျင်စေတာဖြစ်ပါ I တယ် don't like my brother very much. ကျွန်တော်ကကျွန်တော်အကိုကိုလုံးဝမကြိုက်ပါဘူး Up to 7 times if he hurts me? ခုနှစ်ကြိမ်ထိတောင်ကျွန်တော်ခွင့်လွှတ်ရမလား And Peter is asking for a number, isn't he? ပီတာကပေတရုကနေပြီးတော့မှသူဘယ်နှကြိမ်ခွင့်လွှတ်ရမလဲဆိုတာကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ် And he is shocked at Jesus' answer. အဲ့မှာသခင်ယေရှုဖြေတဲ့အတန်ကနေသူကအယံမဲ့ shock ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်အံ့ဩသွားပါတယ် Maybe Jesus was thinking, you want a number. နင်ကအလောက်ကြီးခွင့်လွှတ်ပြီးပြီလားဆိုပြီးမေးမှလို့ထင်ပါတယ် I will give you a number, Peter. အဲ့ထက်အပေါ်မိုများပြတဲ့အချိန်နဲ့ခွင့်လွှတ်ရမှာဖြစ်တယ် I do not say 7, သခင်ယေရှုကခုနှစ်ကြိမ်ပဲမဟုတ်ဘူး but 7 times 70. ခုနှစ်ကြိမ်မြောက်90ကြိမ်ခွင့်လွှတ်ရမယ်လို့ပြောပါတယ် Peter's like, what? ပီတာအယံအံ့ဩသွားပါတယ်ဟာ And Peter is shocked. ပီတာကနေအံ့ဩသွားပါတယ်နော်လန့်သွားတယ် I think Peter, because he was a fisherman, he knew his multiplication tables. သူကဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်တန်ဃာတယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူရဲ့အလီကတော့ရမယ်လို့ထင်ပါတယ် 7 times 70 is 490 times. 90လီဆိုတော့490ကြိမ်ခွင့်လွှတ်ရမယ်ဆိုတာပြောပါတ Why ယ် 490 times? ဘာဖြစ်လို့490ကြိမ်လောက်ခွင့်လွှတ်ရမှာလဲ Does that mean 490? 490 It means infinite number of times, doesn't it? မကုံဆုံးနိုင်တဲ့နံပါတ်တွေဖြစ်သွားမယ်သူအတွက်ကနော်နံပါတ်တွေအများကြီးပဲဆိုတော့ There's no limit, Peter. You always have to forgive. ဘာမှအကန့်အသတ်မရှိဘဲနဲ့ခွင့်လွှတ်ရမယ်ဆိုတာသခင်ယေရှုကပြောပါတယ် But I think Peter really wanted to know, when can I not
forgive. ဘယ်နဲ့စိန်ထိလောက်ရမလဲဆိုပြီးတော့ခွင့်လွှတ်ရမလဲဆိုတာကိုပီတာကအယံသိချင်တာဖြစ်တယ် Think about Peter's heart. ပီတာရဲ့အတွက်ခံစားပေးကြည့်ပါ 7 times, okay, I'll forgive. ခုနှစ်ကြိမ်ဆိုလို့ရှင်တော့နည်းနည်းတော်သေးတယ် But the 8th time my brother sins against me, no. ရှစ်ကြိမ်ဆိုလို့ရှင်တော့ရမလားဆိုတော့ no တဲ့မရဘူးတဲ့ And then Jesus goes into a big story. ပြီးလို့ရှိရင်သခင်ယေရှုကနောက်တစ်ခုပုံပြင်တစ်ခုကိုပြောပါတယ် And let's look at the next part, which is verses 23 through အငယ် 27. 23ကနေ29ထိကိုတခါ Therefore, the kingdom of heaven is like a king who wanted to settle accounts with his servants. As he began the settlement, a man who owed him 10,000 bags of gold was brought to him. Since he could not pay, the master ordered that he and his wife and his children and all that he had to be sold to repay the debt. At this point, the servant fell on his knees before him. Be patient with me, he begged. I will pay back everything. The servant's master took pity on him, canceled the debt, and let him go. ထို့ကြောင့်ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သည်မိမိကျွန်များတို့ကိုစည်ရင်ယူခြင်းကအလိုရှိသောမင်းကြီးတဦးနှင့်သူ၏စည်ရင်ယူစဉ်တွင်ငွေအခွက်တစ်သိန်းကျွေးတင်သောသူတစ်ယောက်ကိုရှေ့တော်သို့ဆောင်ခဲ့ကြ၏ထိုသူသည်ကျွေးဆက်ရန်မရှိသောကြောင့်ကိုမဆ၍သားမယားဥစ္စာရှိသမျှတို့ကိုရောင်း၍ကျွေးကိုဆက်စေဟုသူ၏တခင်စီရင်၏ထိုကျွန်သည်ညွတ်ပြဝတ်သွားလျက်တခင်ကျွန်ုပ်ကိုတီးခံတော်မူပါကျွေးရှိသမျှကိုဆက်ပါမည်ဟုလျှောက်လင်သူ၏တခင်သည်တနာချင်းရှိသဖြင့်ကျွေးရှိသမျှကိုလွတ်၍ချမ်းသာပေးလေ၏ So what do we see here? ဒီနေရာမှာကျမတို့ဗာမြင်ရတယ်လေဗာတွေ့ရတယ်လေ The slave owed 10,000 bags of gold. 10,000 တသိန်းရှိတဲ့အကျွေးတသိန်းရှိတဲ့ကျွန်တယောက်ရဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါ That's တယ် like millions and millions of dollars. အကျွေးတသိန်းတင်တဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ် And he could not pay the debt. သူရဲ့အကျွေးကိုသူကမဆက်နိုင်ဘူး The king suddenly had mercy on him. အဲ့မှာသူကဘယင်ကြီးကနေရုတ်တရက် Amazing, the king sees him and his heart has pity towards him. အဲ့ဒီလိုမျိုးခုနကတော့ကျမ်းစာထဲပြောတဲ့ခါကျတော့သူဘယင်ကနေပြီးတော့မှသူအကြောင်းကိုပေါ့နော်တည်တဲ့ခါကျတော့အရန် And the king cancels the debt of 10,000 bags of gold. သူရဲ့သားမယားတွေအလုံးရောင်းပြီးတော့မှအကျွေးဆက်ဖို့ပြောတဲ့ခါကျတော့ဘယင်ကြီးကသူ့ကိုတနာပြီးတော့မှလွတ်ပေး That's amazing. အဲ့ဒါကအံ့ဩဖွယ်ဖြစ်ပါတယ် How many people would want to be forgiven that much? ဒီလောက်အများကြီးဘသူကခွင့်လွတ်ပေးနိုင်ကြမလဲ Amen. And so the king in the story represents Heavenly Father. အဲ့မှာဘယင်ဆိုတဲ့တယောက်ကအဖခမဲတော်ကိုနိုင်ရှင်တာဖြစ်ပါတယ်ပြောချင်တာဖြစ်တယ် And you and I have had a debt of sin that we need to repay. ကျွန်တော်ကျမတို့အားလုံးဟာเนาะအဲ့ဒီဖယားတခင်စီမှာအကျွေးတွေကျမတို့ရဲ့ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အပြစ်အများကြီးအကျွေးဆက်ဖို့အများကြီးရှိပါတယ် We were about to be cast away forever and tortured. ကျမတို့ရဲ့ညင်ပန်းနေဆက်ချင်းတွေအားလုံးအဲ့ဒီအရာကနေအကျွေးတွေလုပ်ဖို့အများကြီးရှိပါတယ်အကျွေးပေးစရာ Because we could not pay the debt. ဒါပေမဲ့ကျမတို့ကအဲ့ဒီအကျွေးတွေအားလုံးကျမတို့မဆက်နိုင်ပါဘူး But Heavenly Father saw us. အဖခမဲတော်တူဒီတာလင် And his heart had compassion towards us. ကျမတို့အားလုံးအတွက်တနာညာတာခြင်းအပြင်ကျမတို့အကျွေးတွေအားလုံးဆက်ပေးတာဖြစ်ပါ And တ he ယ် saw you. ဒီနေ့မှာဖယားကနေ He တွေ့ပါ saw တယ် me. ကျမကိုလည်းတွေ့ပါတယ် And ဖယား he က forgave the debt. ကျမတို့ရဲ့အကျွေးတွေအားလုံးကိုခြေခွင့်ပေးတာဖြစ်ပါတယ် Hallelujah. အာမင် Amen. အာမင် And let's continue our story in verses 28 through 35. အခန်းငယ်28ကနေ35အထိဖတ်ကြရအောင် But when the servant went out, he found one of his fellow servants who owed him 100 silver coins. He grabbed him and began to choke him. Pay back what you owe me, he demanded. His fellow servant fell on his knees and begged him,
for mercy. Be patient with me. I will pay it back. But he refused. Instead, he had the man thrown into prison until he could pay the debt. When the other servants saw what had happened, they were angry. They told the king everything. Then the king called the servant in. You wicked servant, he said, I canceled this debt of yours because you begged me to. Shouldn't you have had mercy on your fellow servant just like I had on you? In anger, his master handed him over to the jailers to be tortured until he paid back everything he owed. And this is how my heavenly Father will treat each of you unless you forgive your brother or sister from your heart. ထို့ကျွန်သည်ထွက်သွားရာတွင်မိမိငွေဒေနာရိတရာကျွေးတင်သောကျွန်ချင်းတယောက်ကိုတွေ့လျင်လေပင်ကိုကင်ညစ်၍ငါငွေကိုဆက်ပေးလော့ဟုဆို၏ထိုကျွန်ချင်းသည်ကျွေးရှင်၏ခြေရင်း၌ပြည့်ဝလျက်ကျွန်တော်ကိုတီးခံတော်မူပါကျွေးရှိသမျှကိုဆက်ပါမည်ဟုတော့လေငွေရှင်သည်နားမထောင်ပဲသွား၍ကျွေးကိုမဆက်မိတိုင်အောင်သူကိုထောင်ထဲမှလောင်ထား၏ထိုအမှုအရာကိုအခြားသောကျွန်ချင်းတို့သည်မြင်လင်အလွန်နာကြည်သောစိတ်နှင့်သွား၍ပြုလေသမျှတို့ကိုမိမိတို့တခင်၌ကြားလျှောက်ကြ၏ထိုအခါသခင်သည်ထိုကျွန်ကိုခေါ်၍ဟဲဆိုညစ်သောကျွန်သင်သည်ငါကိုတောင်းပန်သောကြောင့်သင်၌တင်သမျှသောကျွေးကိုငါရှင်းလင်းစေ၏ငါသည်တင့်ကိုတနာတကဲ့သို့သင်သည်လည်းကျွန်ချင်းကိုမတနာအပ်သလောဟုဆိုလျက်အမျက်ထွက်၍ကျွေးရှိသမျှကိုမဆက်မိတိုင်အောင်အာနာသားတို့လက်ကိုအပ်လေ၏သင်တို့သည်လည်းညီအကိုကိုအချင်းချင်းတို့ကိုစိတ်နှလုံးပါလျက်အပြစ်မလွတ်လင်ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောငါ၏အဖသည်ထိုနည်းသူသင်တို့ကိုစီရင်တော်မူလက်တန်းဟုမိန့်တော်မူ၏ Amen Amen So what happens in the story now? ဒီမှာဘာကိုတွေ့ရှိရပါသလဲ The slave is in the market buying something. ဒီမှာကျွန်နေဟာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာmarket မှာပေါ့နော်သွားပါတယ် He sees another slave. အခြားကျွန်တယောက်ကိုတွေ့တဲ့အချိန် You မှာ owe me 100 silver coins. နင်ငါအကျွေး100ရှိတယ်ဆိုတာဆိုပြီးတော့မှအကျွေးတောင်းมาတော့တယ် Pay back. ငါကိုပေးဆိုပြီးတော့မှ Pay back what you owe me. နင်မရှိတဲ့အကျွေးကိုငါကိုပြန်ပေးဆိုပြီးတော့မှပြောလိုက်တယ် The servant says, have mercy on me, I'll pay you. အဲ့မှာကျွန်ကကျွန်တော်ကိုတနာပါဆိုပြီးတော့မှတောင်းလျှောက်ပါတယ် No, you get thrown in jail. ငါနင့်ကိုထောင်ထဲကိုပို့မယ်ဆိုပြီးတော့မှပြောလိုက်ပါတယ် And as we are reading the story, we are shocked. ဒီမှာဖတ်တဲ့ခါကြလို့ရှိရင်ကိုကလန့်သွားတာဖြစ်တယ်နော် Wasn't this the same servant who was forgiven 10,000 bags of gold? ခုနကတော့ဘယင်ကြီးကသူ့ရဲ့အကျွေးသိန်းကိုကြေပြီးမှသူကအခြားသူစီမှာ Did he have a short memory? တရားကိုအကျွေးတောင်းတာကိုအဲ့ဒါအရန်ပဲ shock ဖြစ်သွားတယ် He had a hard heart. ဒီမှာအရန်ခက်ခဲမှာပေါ့နော် What about you? သင်နဲ့ကျွန်ုပ်ရောအဲ့လိုတွေဖြစ်သလား Have you kept bitterness in your heart against somebody? တဆုံတယောက်ပေါ့နော်ကိုယ်ရဲ့အလိုမတူတဲ့ဆန့်ကျင်တဲ့အခါကြလို့ရှိရင်ကိုယ်မှာခါတိမှုနာကျင်မှုတွေခံစားရမှာ When the king found out, he was angry. ဒီလိုမျိုးဖြစ်နေတဲ့ဟာကိုဘယင်ကြီးကတွေ့တဲ့အခါကြ He တော့ said to the other servant, အခြားကျွန်တယောက်ကိုခိုင်းပြီးတော့မှ What are you doing? ဘာတွေလုပ်နေတာလဲ Didn't I just forgive you 10,000 bags ငါ of ကခုန gold? တော့ကအကျွေးသိန်းကိုကြေခိုင်းပြီးပြီ How dare you? ဘာဖြစ်လို့နင်အဲ့လိုပြန်လုပ်တာလဲ I just forgave you so much money, နင့်ကိုအကျွေးသိန်းလောက်နင့်ကိုအကျွေးကြေခိုင်းပြီးတော့မှ and you can't forgive your friend a little bit of money? ဒီနည်းနည်းလေးအကျွေးတရားလေးကိုဘာဖြစ်လို့ခွင့်မလွတ်နိုင်တာလဲ And the king is angry and he throws him into jail. ဘယင်ကြီးကအရန်စိတ်ဆိုးပြီးတော့မှအဲ့ဒီဂျွန်ကိုသူကထောင်ထဲကိုပို့ချလိုက်တာဖြစ်ပါတယ် Until he repays all the money. နင့်ရဲ့အကျွေးမကြေမချင်းအဲ့ထောင်ထဲမှာချထားပါတယ် What about you? သင်နဲ့ကျွန်ုပ်ရော God the Father
has forgiven us ကျမတို့ so much sin. အဖဖခင်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ကျမတို့ရဲ့အပြစ်တွေအားလုံးကိုချွေအပြစ်တွေကို It's ဆက်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ် It's like we've each been forgiven 10,000 bags of gold. ဟောကျမတို့ခုနလိုမျိုးပဲပေါ့နော်အကျွေးတစ်သိန်းလောက်ရှိတဲ့အရာကို We could ဖြည့်ပေးတယ် never pay God back. ဖခင်ကိုကျတော့ကိုကဘယ်လောက်ပြန်ပေးတယ်လဲ And he gave us this big gift of forgiveness. ဟောကိုကခွင့်လွှတ်ခြင်းတရားတွေပေါ့နော်ဒီနေရာမှာဖခင်ကို Now, Peter with the Barre. forgiveness you have been given, you need to forgive others. ဖခင်ကနေကိုကိုခွင့်လွှတ်မှုပေးတယ်လို့ပဲကိုလည်းအခြားသူတွေကိုခွင့်လွှတ်နိုင်မှုဖြစ်ပါတယ် This is Father God's expectation. ကျမတို့စီကနေမျော်လင့်တဲ့ဖခင်ကမျော်လင့်တဲ့အရာဖြစ်ပါတယ် This is his command. ဒါကဖခင်ရဲ့အမိန့်တော်ဖြစ်ပါတ You ယ် must forgive one another from the heart. တယောက်နဲ့တယောက်အတွင်းနှလုံးသားတွေကနေခွင့်လွတ်ပေးဖို့အဖဖခင်ရဲ့အလိုဆန္ဒဖြစ်ပါတယ် Brothers and sisters, ရဲ့ကိုများ what does it really mean to forgive from our hearts? ကိုရဲ့အနှလုံးသားတွေကနေခွင့်လွတ်ခြင်းဆိုတာဘာလဲ It means to forgive from a deep place ကို in ရဲ့ our အတွင်း hearts. နှလုံးသားတွေကနေ Amen. တကယ်ခွင့်လွတ်ခြင်းကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ် It doesn't mean just words. စကလုံးနဲ့ခွင့်လွတ်တယ်လို့ပဲပြောတဲ့စကားမဟုတ်ပါ But ဘူး we need to forgive on a deep level in the ကျမတို့ရဲ့ heart. အတွင်းစိတ်နှလုံးထဲကနေခွင့်လွတ်ဖို့လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ် What about you? ဒီနေ့သင်တဲ့ကျွန်ုပ်ရော Have you forgiven every person who hurt you? ကျမတို့တွေကရောကိုကိုအခြားသူတွေပေါ်မှာခွင့်လွတ်ခြင်းပြုကြတယ်လား Think about it. စဉ်းစားကြည့်ပါ Have you forgiven others like Jesus forgave you? သခင်ယေရှုကကိုကိုခွင့်လွတ်တယ်လို့ပဲကိုရရောအခြားသူတွေခွင့်လွတ်ပါသလား Sometimes we pray a quick prayer, တခါတလေကြားလို့ရှင်ပေါ့ right? She hurt me. တခါလေကြားလို့ရှင်နည်းနည်းနာကျင်စေတဲ့အရာတွေ I forgive her. သူကတော့ခွင့်လွတ်လိုက်တယ် Is that deep forgiveness? ခွင့်လွတ်လိုက်တယ်လို့ပဲပြောလိုက်တာတကယ်အတွင်းစိတ်ကဖြစ်ပါသလား No, that's a superficial forgiveness. အဲ့ဒါကအပေါ်ယံခွင့်လွတ်ခြင်းသာဖြစ်ပါတယ် Is your forgiveness just words or is it deep? ပါစက်ကနေပဲခွင့်လွတ်တယ်ဆိုရက်ပြောတဲ့စကားလားအတွင်းနှလုံးသားတွေကနေတကယ်ခွင့်လွတ်တဲ့တရားလား Jesus commands us to forgive from the heart. သခင်ယေရှုကနေပြီးတော့အတွင်းနှလုံးသားတွေကနေခွင့်လွတ်ပေးဖို့ကိုတောင်းဆိုတာဖြစ်ပါတယ် But we have the choice. ကျမတို့မှာရွေးချယ်မှုလိုအပ်ပါတယ် We can hold on to the anger and bitterness. ကျမတို့ကအဲ့ဒီနာကြည့်ခြင်းတွေကိုကျမတို့က We can be angry at that person. ကျမတို့ကအခြားသူတွေကိုဒေါသတွေကြီးနိုင်ပါတယ်နာကြီးနိုင်ပါတယ် Or we can ask him, help me forgive, Lord. ဖခင်စီမှာဆုတောင်းပြီးတော့မှခွင့်လွတ်ပေးတော်မူပါဆိုပြီးတော့မှကိုကဆုတောင်းပါတယ် What happens if we do not forgive? ဘယ်ဟာခွင့်မလွတ်တဲ့ခါကျတော့ဘာဖြစ်သွားမလဲ You are in a very dangerous place ကျမတို့ခွင့် before မလွတ်နိုင် God တဲ့အရာတွေကျတော့ကျမတို့အတွက်အန္တရာယ်တွေအရန်ကြီးမြတ်တာဖြစ်ပါတယ် if you choose not to forgive. ကျမတို့ကခွင့်မလွတ်နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့အတွက်အန္တရာယ်အများ It's ကြီး like ရှိပါ you've တယ် set your face against God if you don't forgive. တကယ်လို့ကိုကခွင့်မလွတ်နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုစန့်ကျင်တဲ့အရာဖြစ်ပါတယ် So, brothers and sisters, ကိုမောင်နှမများ what does it look like to forgive from the heart? ကျမတို့ရဲ့နှလုံးသားတွေကနေခွင့်လွတ်ခြင်းဆိုတာဟာ It takes time. အဲ့ဒါကအချိန်အများကြီးယူပါတယ် It's a process of Araga. working through it. လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုလိုမျိုးပဲအကြာကြီးဖြစ်နိုင်ပါတယ် It took me many times of prayer with God to forgive my sisters. လူတစ်ယောက်သူ့ရဲ့အမကိုနော်ခွင့်လွတ်နိုင်ဖို့ရအတွက်သူကဖယားစီမှာအမြဲတမ်းပဲဆုတောင်းနေရပါတယ် Seriously, many hours of prayer. အချိန်တွေအများကြီးအကုန်ခံပြီးတော့မှဆုတောင်းနေပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ Because the hurt went so deep. သူ့ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာအရင်မဲ့နာကျင်စွာခံစားရတာဖြစ် The တဲ့အတွက် deeper the hurt, the more it takes to work through forgiveness. ကိုမအတွင်းနှလုံးသားကနေခွင့်လွတ်မှုပေးခြင်းလေကိုရဲ့ဘာလဲအချိန်ကယူလေဖြစ်ပါတယ် We first choose to forgive. ကျ
ကျမတို့ကခွင့်လွှတ်ဖို့ပထမဆုံးရွေးချယ်ရမှာဖြစ်တယ် Right? It's good to make that choice. ကိုကဘယ်လိုမျိုးခွင့်လွှတ်ခြင်းတယ်လဲဆိုတာကိုယ့်ရဲ့ရွေးချယ်မှုပေါ်မှာမူတည် But ပါတ then ယ် we admit, I'm struggling to fully forgive that person. တခါတလေကြားလို့ရှင်ပေါ့နော်အကုန်လုံးအခွင့်အလုံးစုံကိုခွင့်လွှတ်ဖို့ဆိုတာကအရန်ခက်ခဲပါတယ် Father, forgive me for holding on to my anger. ကျမရဲ့စိတ်ဆိုးဒေါသဖြစ်မှုတွေအကုန်လုံးပေါ်မှာခွင့်လွှတ်မှုပေးဖို့ရန်အတွက် Forgive me for holding on to bitterness in my heart. သူမှာကင်သွယ်နေတဲ့နော်အခုထိခါသီးစွာခံစားနေတဲ့အရာတွေပေါ်မှာခွင့်လွှတ်ဖို့ဆိုတာဟာ I ask that you would help me to ခက်ခဲ forgive. ပါတယ်ဖခင်ရဲ့အကူအညီမပါဘဲနဲ့ခွင့်လွှတ်ဖို့ဆိုတာခက်ခဲပါတယ် And through a process, then you are able to forgive from the heart. အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒါကအချိန်အများကြီးယူတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုလိုမျိုးဖြစ်ပါတယ် One အ of ချိန် the ယူပါတယ် big tests to Achieve see so- if you forgave someone, တယောက်ယောက်ကိုခွင့်လွှတ်ဖို့ဆိုတဲ့စံတမှုတစ်ခုဟာ are you able to bless that person? အဲ့ဒီတယောက်ကိုကောင်းချီးပေးလိုက်ပါခွင့်မလွတ်နိုင်ဘူးဆိုရင်ကောင်းချီးပေးလိုက်ပါ Are you? အဲ့လိုလုပ်သလား Think of the person who hurt you the most. ဘယ်တယောက်ကကျမကိုအနာကျင်ဆုံးလုပ်တယ်လဲသူတဲ့ဆိုတယောက်သူတဲ့ဆိုတဲ့သူတယောက်ကို Mother, father, အဖေဖြစ်နိုင် teacher, တယ်မေမေဖြစ်နိုင်တယ်ကိုယ့်ရဲ့ဆက်ဆံမတွေလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ် soldiers, military, အခုစစ် right? Think of the ones who hurt you the most. ကိုကိုအနာကျင်ဆုံးပေးတဲ့သူတယောက်ကိုစဉ်းစားကြည့်ပါ Father, empower me to bless them. I don't agree with them. သူတို့ကိုကောင်းချီးပေးနိုင်ဖို့ရန်အတွက်ကိုရော Empower me to bless my enemies. ကျမသူတို့ကိုကောင်းချီးပြန်ပေးနိုင်ဖို့ရန်အတွက် Give me love in my heart for them. သူတို့ချစ်ချင်းမြတ်တာပြနိုင်ဖို့ရန်အတွက် Soften my heart, Lord. ကိုရောထံမှာဆုတောင်းပါ Now, when we forgive, it costs us something. ကျမတို့ကခွင့်လွှတ်ဖို့အကြောင်းတရားဖြစ်လာတဲ့အချိန်ခါမှာ When someone stole my expensive bike, it cost me something to forgive them. သူကတချို့ကတန်မိုးကြီးမြတ်တဲ့အရာကိုဆွဲနှုတ်သွားတယ်လို့ပဲပေါ့နော်ခွင့်လွှတ်ခြင်းတရားဆိုတာကပေးဆက်ရပါတယ် Had a really nice red bike. A nice red bike. I owned one. bike okay Yeah. ဘာလဲဆိုင်ကယ် Yeah. ဆိုင်ကယ် Cycle, yeah. And someone stole that bike. သူရဲ့ဆိုင်ကယ်ကိုတယောက်ကခိုးသွားပါတယ် And so I don't know who it was, but I had to forgive that person. ဒါပေမဲ့သူကသူ့ကိုခွင့်လွှတ်ခိုးသွားတဲ့တယောက်ကိုခွင့်လွှတ်ပေးပါတယ် And the Lord said, very good, Hillary. Hillary အရန်ကောင်းပါတယ် Because maybe no one else is praying for that person. အဲ့ဒီဘသူလဲဆိုတာ तू ကမသိနိုင်ပေမဲ့ Save that thief, Lord. သူ့ကိုဘာလဲ Thief. The person who အဲ့ဒီ stole. တခိုးကိုပေါ့နော်ကောင်းချီးပေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပဲပြောလိုက်မယ် It costs us something to forgive. သူ့ကိုforgive ပေးနိုင်ဖို့ရန်အတွက်ဖြာစီမှာဆုတောင်းတယ် If someone steals $1,000 from me, တချို့ကဒေါ်လာ1000ကိုသူစီကနေခိုးသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင် how much does it cost me to forgive that ကျ debt? မကအဲ့ဒီအတွက်ခွင့်လွှတ်မှုပေးနိုင်ရန်အတွက်ဘယ်လောက်လိုအပ်တယ် $1,000. အဲ့ဒီ$1,000နဲ့သူတဲ့တန်ဖိုးကိုသူကခွင့်လွှတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ် If someone lies about my reputation, သူရဲ့ပြုမှုမှုကိုတယောက်ယောက်ကလိန်ညာမှုတွေနဲ့လုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် what's the cost of me forgiving them? အဲ့ဒီတန်ဖိုးခွင့်လွှတ်ရမယ့်တန်ဖိုးကဘယ်လောက်လဲဆိုရင် It costs me time in prayer. အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုပြောရမလဲဆုတောင်းခြင်းအဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါအလုံးဟာကြော်လွှားနိုင်မှာဖြစ်တယ် It costs us something when we forgive. ကျမတို့ကခွင့်လွတ်တဲ့အရာဆိုတာဟာ But it cost Jesus his life. အဲ့ဒီသူ့ရဲ့အဲ့ဒီ cost ကနော်သူ့ရဲ့တန်ဖိုးခွင့်လွတ်ခြင်းရဲ့တန်ဖိုးဆိုတာကသခင်ယေရှုကိုယ် He တိုင်ကတော့မှ became our sin. ကျမတို့ရဲ့အပြစ်အားလုံးအတွက်သူက He အဖို့ forgave တ us န်ဖိုးပေးရတာဖြစ်တယ် everything. သူကသူလိုချင်တဲ့အရာအားလုံးကိုထားခဲ့ပြီးတော့မှ So then I can forgive that person for stealing my bike. သူကသူ့ရဲ့
ခိုးသွားတဲ့ bike ကိုကြတော့သူကခွင့်လွတ်တယ်လို့မျိုးပဲ I can forgive my sisters for being mean. သူရဲ့အမအတွက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကသူလည်းခွင့်လွတ်ပေးရတာဖြစ်တယ် There are two types of forgiveness. ဒီမှာအခုချိန်မှာခွင့်လွတ်ခြင်းဆိုတာနှစ်မျိုးရှိပါတယ် Superficial forgiveness. အပေါ်ယံဖြစ်တာခွင့်လွတ်ခြင်းရှိမယ် Remember my story at the beginning? I'm sorry, I'm sorry. ပထမသူရဲ့ပုံပြင်မှာပြောထားတယ်သူငယ်ချင်းနဲ့ပေါ့နော် sorry ဆိုတဲ့စကားလုံးပဲ Just with words. အဲ့ဒါကစကားလုံးနဲ့ပဲပြောတာဖြစ်ပါတယ် But then there's deep forgiveness from အဲ့ the ဒါက heart. ကြတော့သူရဲ့အတွင်းနှလုံးသားထဲကနေခွင့်လွတ်ခြင်းမဟုတ်ပါဘူး I preached this in England. သူကအင်္ဂလန်မှာဆာမွန်ပြောတော့ကပေါ့နော်တရားဟောတဲ့အချိန်မှာ And a woman came up to me and she said, someone owes me $5,000. သူရဲ့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကပေါ့နော်ငါစီကနေဒေါ်လာ9000ဗာလဲကျွေးတင်တယ်ဆိုပြီးပြောပါ I တယ် have asked him to pay me back for 2 years. သူကအရင်နှစ်ကလေးပေါ့နော်ပြန်ပေးဖို့ဒေါ်လာ9000ကိုပြန်ဆက်ဖို့ရန်အတွက်တောင်းတာဖြစ်ပါတယ် Do I have to forgive him? သူကိုဒီလိုပဲအကျွေးချေခိုင်းလိုက်မလားဆိုပြီးမေးပါတယ် I said, what does the Bible say? သူကဘာပြောတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်နှုတ်ကပတ်တော်ကဘာပြောထားတယ်လဲ She began to cry ပြီးလို့ရှိရင်သူကငိုပါတယ် because she realized ပြီးတော့သူ I က need to forgive. သူကပြန်ပြီးတော့မှတတိယပါတယ်အိုးငါကခွင့်လွတ်ပေးရမှာဆိုပြီးတော့မှပြန်ပြီးတတိယ And ပါတယ် she wept, ပြီးတော့သူကငိုကြွေးပါတယ် asked God to help her, လို့ရှိရင်သူကနှစ်သိမ့်ပေးပြီးတော့မှ forgave that man for the debt. အဲ့ဒီအကျွေး9000ကိုသူကခွင့်လွတ်ဖို့ရန်အတွက်ပြောပါတယ် And then she was able to bless that man. အဲ့ခါစပါတော့အဲ့ကျွေးယူတဲ့တယောက်ကိုသူကကောင်းချီးပေးလိုက်ပါတယ် 3 days later, she came up to me. နောက်3ရက်ကြာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအမျိုးသမီးကဆရာမစီကိုပြန်သွားပါတယ် Guess what, Hillary? ဘာဖြစ်သွားမလဲနင်ဘာဖြစ်မလဲခံမှန်းကြည့်လို့မေးလိုက်တယ် Someone gave me $5,000. အခြားတယောက်ကနေပြီးတော့မှသူ့ကိုဒေါ်လာ9000ကိုပေးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့အမျိုး Not သမီး the ကို man who owed me the money, သူ့ကိုအကျွေးတင်တဲ့အဲ့ဒီလူစီကနေမဟုတ်ဘဲနဲ့အခြားတယောက်စီကနေရ but ရှိတာဖြစ်ပါတယ် someone else. အဲ့လိုပဲပေါ့နော် Hallelujah. အာမင် Can we trust God? ဖခင်ကိုတကယ်ယုံကြည်အားကိုးပါသလား A woman came up to me and said, do I need to forgive my sister? အဲ့မှာအမျိုးသမီးတယောက်ကလာပြီးတော့မှကျမရဲ့အမကိုကျမခွင့်လွတ်နိုင်မလားဆိုပြီးတော့မှမေးပါတယ် She said, my sister and I are not talking to one another. ကျမနဲ့ကျမရဲ့အမကကျမတို့လုံးဝစကားမပြောဖြစ်ကြဘူး I said, how long have you not been talking with your sister? ဆရာမကမေးပါတယ်ပေါ့နော်ဘယ်နှစ်လောက်ရှိပြီလဲနင်းရဲ့အမနဲ့စကားမပြောတာဆိုပြီးမေးပါတယ် I thought she might say 1 month, maybe. သူကတော့ဆရာမကတော့ထင်မယ်တလနှစ်လလောက်ပဲထင်ပါတယ် 50 years. အနှစ်90လောက်သူ့အမနဲ့လုံးဝစကားမပြောပါဘူး 50 အ years. နှစ်90 I'm not kidding. She was 80 years old. သူကအနှစ်80ဆိုတော့အနှစ်90လောက်စကားမပြောဘူး For 50 years, she had not spoken to her sister. သူရဲ့အမနဲ့လုံးဝစကားမပြောတာအနှစ်90ရှိပါတယ် She thought, I'm right. အဲ့ဒါသူကငါမှန်တယ်လို့ထင်တယ် My sister is wrong. သူရဲ့အမကမှားတယ်လို့ထင်တာဖြစ်ပါတယ် 50 years. အနှစ်90 It's a long time. အကြာကြီးပဲဖြစ်ပါတယ် It's a long time to stay angry. သူတို့ကအနှစ်90လောက်စိတ်ဆိုးနေကြပါတ It's ယ် a long time to be bitter. သူတို့မှာခါသီးမှုတွေအနှစ်90လောက်တင်ထားတာဖြစ်ပါတယ် And what happens when we don't forgive ကိုကခွင့်မလွတ်နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှင်ပါဖြစ်တယ်လေ is that the bitterness grows and grows in our hearts. စိတ်ထဲမှာပေါ့နော်ခါသီးမှုတွေကပို့ပြီးတော့မှကြီးလာပါတယ် At first, it was like a little stone ပ in ထ our မ hearts. ဆုံးကကြတော့ကြောက်ခဲလေးလိုပဲနည်းနည်းလေးပဲတိတိလေးပဲဖြစ်မှာဖြစ်ပါတယ် But soon after years, it's like a big rock. နှစ်တည်းအများကြီးကြာလာတဲ့ခါကျအဲ့ကြောက်ခဲတိတိလေးတွေကနေအကြီးကြီးဖြစ်သွားတယ်လို့ဖြစ်သွားမယ်ပေါ့နော် She said, do you think I should forgive her? ဆိုလို့ရှင်ကျွန်မသူ့ကိုခွင့်လွတ်တင်သလားလို့ I မေးပါတ said, ယ် what does the Bible say? ဆိုရင်ဆရာမကလည်းပြောလိုက်တယ်နှုတ်ကပတ်တော်ဘာပြောထားတယ် Started လဲ crying. She prayed. ပ
ပြီးတော့သူကဆူတောင်းတယ်ငိုကြွေးပြီးတော့မှဆူတောင်းတယ် She humbled herself သူကိုယ်တိုင်ကနှိမ်ချခြင်းနဲ့ and she forgave her sister from her heart. သူရဲ့အမကိုအတွင်းနှလုံးသားထဲကနေခွင့်လွှတ်ခြင်းကိုပေးလိုက်တယ် And she said, I'm going to write my sister a letter saying, I love you. အဲ့ဒါနဲ့သူကသူ့ရဲ့အမကိုစာလေးရေးပြီးတော့မှငါအယံပဲချစ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့မှစာရေးလိုက်ပါတယ် Saying, I'm sorry we haven't spoken in so long. ကျမတို့အကြိုက်ပဲစကားမပြောဖြစ်တာဖြစ်ပါတယ် Her heart was free now. အခုကျတော့သူ့ရဲ့စိတ်ကအယံပဲလွတ်လပ်သွားတာဖြစ်ပါတယ် There's a man named Pastor Richard many years ago. အဲ့မှာ Pastor Richard ဆိုတဲ့ pastor တယောက်ရှိပါတယ် And there was a war going on in Romania. There was Romania. communism in Romania. သူက Romania မှာနေတာဖြစ်ပါတယ် Yeah, Richard Wurmbrand. သူရဲ့နာမည်ကတော့ Richard Wurmbrand ဖြစ်ပါတယ် Have you heard of him? Have you heard of him? ကြာ Okay. ဘူးကြသလား So as a Christian, he was arrested. သူက Christian တယောက်ဖြစ်ပြီးတော့မှသူကညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်းခံရတ The ယ် government did not like him pastoring churches. အဲ့ခက်တုံးကပေါ့နော်အဲ့မှာအစိုးရကနေပြီးတော့မှဒီလိုမျိုး pastor လုပ်တယ်ဆိုတာမနစ်သက်ကြဘူး Threw him in jail. သူကိုအဲ့မှာထောင်ထဲမှာပို့လိုက်တယ် And he was in jail for 14 years. သူကအဲ့ဒီထောင်ထဲမှာ14နှစ်နေရတာဖြစ်ပါတယ် And he was tortured. They အဲ့ hurt မှာညှဉ်း him. ပန်းနှိပ်စက်ခြင်းကိုခံနေရပါတယ် Father, I can't forgive the torturers. သူကပြောပါတယ်ပေါ့နော်သူတို့ကိုညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုကိုခွင့်မလွတ်နိုင် Give ဘူး me love for them. They are သူတို့ကို so ချစ် evil. နိုင်ဖို့ရန်အတွက်ခွန်အား Help ပေး me, ပါ Jesus. ကိုရောခွန်အားပေးတော်မူပါကုညီပါ And God did a major work in his heart. သူရဲ့နှလုံးသားထဲမှာဖခင်က He was able to forgive Tu and roko forgive and ခွင့်လွတ်ပေး forgive. နိုင်ဖို့ရန်အတွက်ဖခင်ကသူတို့စိတ်နှလုံးထဲကိုထည့်ပေးတာဖြစ်ပါတယ် Many people got saved through this man. အဲ့ဒီအရာတွေအတွက်ပေါ့နော် Hallelujah. လူတွေအများကြီးကခွင့်လွတ်ခြင်းတရားကို Praise ရရှိတာ God. ဖြစ်ပါတယ် When we forgive, it doesn't Amen. mean that we agree with the person. Whenever we forgive someone, we don't agree with what they did. ကျမတို့ကလူတစ်ယောက်ကိုခွင့်လွတ်တယ်ဆိုတဲ့အရာမှာဆိုလို့ရှိရင် doesn't mean that လူတစ်ယောက်နဲ့သဘောတူညီမှုရတဲ့အခါဆိုလို့ရှိရင်ခွင့်လွတ်စရာမလိုဘူးလေသဘောတူမလုပ်တဲ့အခါကျတော့ It doesn't mean that trust is restored. ကျမတို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုပြန်လဲမရရှိဘူးလူတစ်ယောက်ကိုခွင့်မလွတ်နိုင်တဲ့အရာကယုံကြည် Forgiveness takes time to work through. အဲ့မှာ forgiveness ဆိုတာကခွင့်လွတ်ခြင်းဆိုတာကအချိန်ယူရပါတယ် Forgiveness is not even natural for us to do. forgiveness ဆိုတာကတဘာဝတရားနဲ့မဟုတ်ပါဘူး We can only forgive with God's supernatural power. ခွင့်လွတ်ခြင်းဆိုတာကဖခင်ရဲ့တဘာဝအလွန်လှုပ်ဆောင်မှုเนาะဖခင်ကြောင့်မလို့တာကျွန်တော်ခွင့်လွတ်နိုင် We're တာဖြစ် almost တယ် finished here. ကျွန်တော်တို့ကအားလုံးက Christian တွေဖြစ်ပါတယ် What about you? ကျွန်တော်နဲ့အားလုံးရောဘယ်လိုတွေလဲ Is there someone you have not forgiven? ကျွန်တော်တို့ကတည်ဆုံတယောက်မခွင့်လွတ်နိုင်တဲ့အရာတွေရှိနေပါသလား Is there someone you're thinking he needs to be punished? တချို့ကပြောလိုက်မယ်ဟာသူ့ကိုအပြစ်ပေးဖို့လိုတယ် Wow, I hate that person. ဒီတယောက်ကိုငါမုန်းတယ်ဆိုပြီးတော့မှပြောတတ်ပါတယ် We can hate what they're doing but not hate the person. သူရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ကိုကျတော့ကျမတို့ကမုန်းတီးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလှုပ်ဆောင်တဲ့လူကိုကျတော့ကျမတို့မုန်းလို့မရပါဘူး Have you ever thought I forgave that person but I don't really want to talk to them? သူကို forgive ပေးတယ်ဆိုပြီးတော့ကျမတို့ပြောဒါပေမဲ့သူကိုစကားမပြောဘဲနဲ့ခွင့်လွတ်ယုံတတ် I'm going to avoid that person. ကျမကအဲ့ဒီခွင့်လွတ်ရဲ့အသားနဲ့အဲ့ဒီလူကိုရှောင်ကြည့်ပါ Have you ever thought of this? I would never do what he did to me. သူကငါကဘယ်တော့မှမလုပ်ဘူးငါအပေါ်မှာဘာလုပ်ခဲ့တယ်လဲဆိုတာကိုကျမကပြန်ပြီးတော့မှ You ever had a thought like that? အဲ့လိုမျိုးဘယ်လိုရောက်ထင်ထားတယ်လဲပေါ့ That's နော် pride, right? Pride. အဲ့ဒါမာနကြောင့်မလို့ဖြစ်ပါတယ် Or have you ever thought I'm better than that person, that Yeah. Christian? ငါကသူ့ထက်အရန်ကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဆိုပြီးတခါတလေကြတော့မာနတွေရှိတတ်ပါတယ် We're going to pray now.
အခုချိန်မှာကျမတို့ကဆုတောင်းကြရအောင် We're going to stand in the presence of God now. ဒီနေ့မှာအားလုံးမတည့်ရကြရအောင် And we're going to ask Father ဆုတောင်းရအောင် to show us, လမ်းပြပေးဖို့ရန်အတွက် to reveal to us if we have not forgiven someone. ကျမတို့ကခွင့်မလွတ်နိုင်တဲ့အရာတွေကိုခွင့်မလွတ်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်ဆုတောင်းရအောင် And you can stretch too. You've been sitting a long time. ဆန်လို့ရပါတယ် Hallelujah. Thank you, Jesus. Let's pray. ဆုတောင်းရအောင် Let's start by thanking Father God for forgiving us. ကျမတို့ကိုခွင့်လွတ်ပေးတဲ့အဖေအပေါ်မှာယေရှုတင်ကြရအောင် Let's just take a moment, just pray. Thank you, Father. ယေရှုတင်တဲ့ဖာ Thank you, Father. You forgave me ကျမတို့ကိုခွင့်လွတ်ပေးတဲ့အတွက်ယေရှုတင်ပါတယ် so much sin. ကျမတို့ရဲ့အပြစ်အားလုံးအတွက်ယေရှုတင် I could never pay you back. ကျမတို့ကဘာမှပြန်မပေးဆက်နိုင်ပါဘူး Thank you, Heavenly Father, ယေရှုတင်ပါတယ်အဖ for your huge gift of forgiveness. ကျမတို့ရဲ့ခွင့်လွတ်ပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ယေရှုတင်ပါတယ် Thank you, Lord. Let's ask Father to search our hearts. ကျမတို့ကိုဖျားစီမှာကျမတို့ရဲ့နှလုံးသားကိုဖွင့်ကြရအောင် To see if there's anyone we did not forgive. ကျမတို့တစုံတဦးကိုခွင့်မလွတ်နိုင်တဲ့အရာတွေကို If you want, you can put your hand over your heart ခွင့်မလွတ်နိုင်တဲ့လူတွေရှိရဆိုလို့ရှိရင်လက်မြောက်ပေးကြပါယေရှု and let's pray after the interpreter, please. အဲ့ဒါပြီးလို့ရှိရင်ကျမနောက်ကနေ slide ဆိုပေးပါ Heavenly Father, ကိုရောအဖ here's my heart. ဒီမှာကျမရဲ့နှလုံးသားကို Search my heart, Father God. ကျမရဲ့နှလုံးသားကိုပြင်ဆင်တော်မူပါ Show me, is there anyone I did not forgive? ခွင့်မလွတ်နိုင်သောသူများကိုခွင့်လွတ်နိုင်ဖို့ရန်အတွက် Is there anyone I'm angry with? ကျမမကျေနပ်တဲ့သူတွေအပေါ်မှာ Do I have bitterness against someone? ခါတီးမှုတွေကိုကြုံနေတဲ့သူတွေအပေါ်မှာ A family member? ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုဝင်တွေအပေါ်မှာ A teacher or a pastor? ဆရာဆရာမတွေအပေါ်မှာ The military people? အစိုးရတွေအပေါ်မှာ The people in government? အစိုးရတွေအပေါ်မှာ Now let's have a listening time where we wait on Father God. အခုချိန်မှာကျမတို့အချိန်အနေငယ်အချိန်ယူပြီးတော့မှ Search my heart. နှလုံးသားကိုဖွင့်ဟောင်း Search my heart. ကိုကိုရောကိုရှိ Search ပါ my တယ် heart. Show me, Father. ကိုရောလမ်းပြတော်မူပါ Search my heart. ဒီမှာနှလုံးသားကို Okay, let's stop praying now ကျမတို့ဆုတောင်း because we're going to have a listening time now where we're waiting on God. ကျမတို့ကအခုချိန်မှာနားထောင်မှုအချိန်ဖြစ်ပါတယ် So let's spend a few minutes listening now and then we will confess ကျမတို့အချိန်အနေငယ်ပေးပြီးနားထောင်မှုအချိန်ပေးကြရအောင် our sins of bitterness and anger ကျ and မတို့ရဲ့ခါ unforgiveness. သီးမှုတွေနာကျင်မှုတွေအတွက်ဆုတောင်းကြရအောင် ရ
Thank you, Father. ဆုတင်တဲ့ဖာ And just put your hand up if Father showed you a person to forgive. ဒီနေ့မှာလက်ထောက်ကြတဲ့သားတွေအပေါ်မှာ Just put your hand up right now. Many of you heard from God. ဖျားစီမှာပေါ့နော်လက်ထောက်ထားတဲ့သူတွေပေါ်မှာ Good. So let's pray. ဆုတောင်းကြရအောင် Just pray after me. ကျွန်မရဲ့နောက်ကနေဆုတောင်းပေးကြပါ Father, I'm struggling to forgive this person or people. ခက်ခဲနေတဲ့ခွင့်လွတ်ပေးဖို့ရန်အတွက်ခက်ခဲနေပါတယ်အဖ Now just name the person or the people. အဲ့ဒီသူရဲ့နာမည်ကိုကိုယ့်ရဲ့ပြောလိုက်ပါ Be specific. နာမည်အတိအကျနဲ့ပြောပါကိုခွင့်မလွတ်နိုင်တဲ့သူရဲ့နာမည်အတိအကျနဲ့ပြောပါ Let's confess our anger and bitterness if we have it. ကိုယ့်ရဲ့နာကြည်ချင်းတွေအတွက်ကိုရောခံထမ်းမှာဝန်ချတောင်းခံပါ So if this applies to you, then you can pray it. အခုချိန်မှာဆုတောင်းခြင်းအပြင်ကျမတို့ကလှုပ်ဆောင်တာဖြစ်ပါတယ် Father, forgive me for having bitterness in my heart. ကျမရဲ့အတွင်းနှလုံးသားထဲမှာကြေကွဲနေတဲ့အရာတွေအတွက်ဆုတောင်းပါတယ် Just pray out loud. Forgive me for holding on to anger. ကျမကင်ဆုပ်နေတဲ့အရာတွေခါသီးမှုတွေအပေါ်မှာကိုရော Father, help me to forgive this person or people. Help me, Lord. အဒီလူကိုခွင့်လွတ်ဖို့နိုင်ရဲ့အတွက်ကိုရောကူညီတော်မူပါ I need your help. ကိုရောရဲ့အကူအညီကိုလိုအပ်ပါတယ် Just ask Him for help now. ကိုရောအကူအညီကိုလိုအပ်ပါတယ် Soften my heart, Lord God. ကျမတို့ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာကိုရောအလုံးလုံးတော်မူပါ Give me a heart of love ကိုရောအလုံးလုံးတော်မူပါ towards this person. သူတို့ကိုကိုရောခွင့်လွတ်ဖို့ရန်အတွက် Give me a heart of compassion. သူတို့အထက်မှာတညာနာတာစိတ်ရှိဖို့ရန်အတွက် Amen Soften, 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 ဖြည့် soften ရှ our င်းပြီး heart. တော့မူပါကျမနှလုံးသားထဲမှာဖြည့်ရှင်းပြီးတော့မူပါကိုရော Let's choose to forgive that person now, okay? ကျမတို့ကသူ့ကိုကျမတို့က We're giving a gift of forgiveness. Amen? ခွင့်လွတ်ပေးနိုင်ရဲ့အတွက်ကျမတို့ထားရအောင် In Jesus' name, သခင်ယေရှုနာမအပြင် I give this gift of forgiveness. အခုချိန်မှာဖခင်ရဲ့ခွင့်လွတ်ခြင်းအပြင် Now, name the person. သူရဲ့နာမည်ကိုပြောပါ Here's my gift of forgiveness to my mom, ကိုရဲ့အမိဘတွေဖြစ်ဖြစ် to my dad, ကိုရဲ့အဖေတွေဖြစ်ဖြစ် my friend who hurt me, ကျမရဲ့တငယ်ချင်းတွေပဲဖြစ်ဖြစ် maybe a pastor or a teacher hurt you. သင်ဥစ္စာဆရာမတွေပဲဖြစ်ဖြစ် I choose to forgive you. ခွင့်လွတ်ဖို့နိုင်ရဲ့အတွက် In Jesus' name. ယေရှုနာမအပြင်တောင်းလျှောက်ပါ၏ Father, thank you that you forgave us of all bitterness. ကျမတို့ရဲ့နာကျင်ခါးသီးမှုအတွက်ခွင့်လွတ်ပေးတဲ့အတွက်ယေရှုတင်တဲ့ဖာ And we choose to bless those who hurt us. ကျမတို့ကိုခါးသီးစေတဲ့အရာတွေအတွက်သူတို့ကိုပြန်ပြီးတော့မှကောင်းချီးပေးပါတယ် Can you release a blessing to the one who hurt you the most? သူတို့အပေါ်မှာခါးသီးမှုတွေပေးတဲ့သူတို့အပေါ်မှာကောင်းချီးချပေးတော်မူပါ
we don't agree with what they did. သူတို့ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေအပေါ်မှာ Trust is broken, ကျမတို့ယုံနာကျင်စေတဲ့အရာတွေအပေါ်မှာ but we choose to forgive and bless. မခွင့်လွတ်နိုင်တဲ့အရာတွေအပေါ်မှာဖခင်ရဲ့ခွင့်လွတ်ခြင်းတရားအပြင် Go ahead, just bless that person. I choose to bless. အဲ့ဒီသူတွေကောင်းကြီးရဖို့ရ In the တဲ့ name ကို of ရောမဆ Jesus. တော်မူပါယေရှု Release နာမအပြင် blessings ဟိုကိုရောရဲ့ကောင်းကြီးမြောက်ချ over ပေး those တော်မူ soldiers. ကိုရောရဲ့ကောင်းကြီးချပေးတော်မူ We ပါ forgive those soldiers. အဲ့ဒီအရာတွေအတွက်ကိုရောခွင့်လွ We တ်ပါတယ် forgive the people in governments အစိုးရတွေအပေါ်မှာကိုရော who ကော have င်းကြီးပေးပါတ acted ယ် in evil. မကောင်းမှုအရာအလုံးပေါ်မှာကို We ရော forgive in the name of ယေ Jesus. ရှုနာမအပြင်ခွင့်လွတ်ပေးတော်မူ They ပါ do not know what they are doing. သူတို့ကဘာလုပ်တယ်လဲဆိုတာမသိပေမဲ့ We forgive ခွင့်လွတ်ပါတယ်ဖာ in the name of ယေ Jesus. ရှုနာမအပြင်အာမင် Amen. အာမင် Amen. Hallelujah. Hallelujah. အာမင် Please sit down. ထိုင်လို့ရပါပြီ Amazing. We're going to go right into small groups now. အခုကအဖွဲအငယ်လေးဖွဲ့ပြီးတော့မှ And in small groups, share about one person you are still working through to forgive. One person you need to forgive. အဲ့ဒီအဖွဲအငယ်လေးတစ်ခုထဲမှာပေါ့နော်တယောက်ကပြောမယ်ပေါ့နော်ကိုကဘယ်သူကိုခွင့်လွတ်ပေးမလဲဆိုတာကို Or- share မယ် Or you can discuss what God spoke to you today. ဒီနေ့မှာနင်တို့ဖခင်ကဘာကိုပြောတယ်လဲဆိုတာကိုတယောက်နဲ့တယောက်ဆွေးနွေးကြရအောင် Okay, so either share your struggle to forgive ကိုယ့်ရဲ့ခွင့်လွတ်ခြင်းတရားပေးဖို့ရန်အတွက်လုပ်တဲ့အရာတွေအဖြစ်တော်၎င်း or sorry. Sorry, I was distracted. Share your struggle to forgive or something God showed you. ကိုယ့်ရဲ့ in the ရုန်းကန်နေရ session. ခွင့်လွတ်ဖို့ပေါ့နော်ခက်ခဲနေတဲ့ရုန်းကန်နေရတဲ့ပေါ်တော်၎င်းပေါ့နော်ကိုက and then sorry Yeah. And then pray for one another to tell- have a lifestyle of forgiveness. ကျမတို့တယောက်နဲ့တယောက်ဆုတောင်းပေးကြရအောင် Right. ပေါ့နော်ဒီခွင့်လွတ်ခြင်းတရားဘယ်လိုလုပ်ဆောင်ရမလဲဆိုတော့ဆုတောင်းပေးကြရအောင် That we can walk in forgiveness. ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ကခွင့်လွတ်ပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ် Okay? Okay, let's get into small groups. အခုကနေ3ယောက်တစ်ဖွဲ့ Amen. Groups of 3. Yes. 3ယောက်စီပေါ့နော်အဖွဲတစ်ဖွဲ့စီခွဲကြရအောင်